Beautiful place. We It's walked among the tea plantations. yes, yes. Yeah, long history. It's a wonderful place. Good. And where are the Londoners? Any Uh, Londoners This is here? Pastor Raj from London. Hello, Pastor He Rod. and his Tell me wife about and your his two church kids in have London. come. And My church in London. Yeah, We've got a small Tamil congregation. a Tamil congregation. Are you all Tamil? Okay, good. That's interesting. And whereabouts in London is that? Essex. Essex. Yeah. Okay. Sort of out on the railway line to Colchester. yes. And you look worried. And so you should be, because there is an examination at the end. There was an Englishman standing up on the wall of Jerusalem up there, ஒரு இங்கிலாந்து சேர்ந்தவர் அந்த எருசலேமுடைய மதில்கள் மேல் நின்று கொண்டிருந்தார். and he looked down at this cliff face, இங்கே இருக்கிற இந்த மலை தொடர்பை அவர் பார்த்தார். and he saw eye, nose, mouth. அவர் அங்கே இருந்து பார்த்தபோது ரெண்டு கண்ணுடைய குழிகள், மூக்கின் துவாரம், வாயின் இடத்தை அவர் அங்கே இருந்து பார்க்க முடிந்தது. And he said that has to be the Calvary. அவர் சொன்னார் அதுதான் கல்வாரியாக இருந்திருக்க வேண்டும். And so he wrote letters back to England, money was raised, and we bought this site in 1894. அவர் இங்கிலாந்துக்கு எழுதி போட்டு அங்கே இருந்து பணம் அனுப்பி 1894 வருடம் இந்த இடத்தை ஆங்கிலேயர்கள் வாங்கினார்கள். Now, I, as I said before, am a sinner saved by grace. நான் ஒரு பாவி கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். At the age of 24, when I realized that Jesus himself bore my sin in his body on the cross. You understand? 24 வயதிலே நான் இயேசு கிறிஸ்து என் பாவங்களுக்காக சிலுவையிலே ஆணிகளாக அவைகளை ஏற்று மரித்தார் என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன். Now, do you sing a hymn in your church, It is Well With My Soul? Yes, we do. You do. In English. Right, that verse I quoted was from 1 Peter chapter 2, dot 24. 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்திலே Now, It is well with my soul. அதாவது என் ஆத்துமாவே உனக்கு நடக்கிறது எல்லாமே நன்மைக்காகவே என்று சொல்லப்படுகிற வசனத்தை அங்கே வாசிக்கிறோம். 1 பேதுரு 1:24. now மாம்சம் எல்லாம் Horatio Spafford, who wrote that hymn, founded the American colony here in Jerusalem. இந்த பாடலை எழுதியவர் அந்த It is well with my soul என்கிற பாடலை எழுதியவர் அவர்தான் இங்க இஸ்ரவேல் தேசத்திலே அமெரிக்கன் காலனியை உருவாக்க அவர் காரணமாய் இருந்தவர். And he interpreted that verse from 1 Peter in this way. He said, and if you know the words, say them with me, my sin, oh the bliss of this glorious thought, my sin not in part, but in whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, O my soul. அவர் எப்படியாக பாடுகிறார் அந்த பாடல் வரிகளிலே, என்னுடைய பாதி பாவங்களை மட்டுமல்ல என்னுடைய எல்லா பாவங்களையும் சிலுவையிலே ஆணிகளாக ஏற்று அவர் மரித்ததினாலே ஆத்துமாவே நீ கலங்காதே உனக்கு எல்லாம் நன்மையாகவே முடியும் என்று சொல்லி அந்த பாடல் வரிகளிலே அவர் பாடுகிறார். Yeah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. Now, Jesus lived a life of total obedience to God the Father. இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய சித்தத்துக்கு முழுவதுமாக கீழ்ப்படிந்தவராக அவர் வாழ்ந்து வந்தார். And he led a life of complete love for all the people he met in his ministry. அவரை சந்தித்த எல்லா இடத்திலும் அவர் மிகுந்த அன்புள்ளவராக அவர் கடந்து வந்தார். And the Father God said to him, and he predicted that he would come to Jerusalem, he would be falsely tried, he would be killed, and he would rise on the third day. He knew it was going to happen. பிதாவாகிய தேவன் தன் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு
அவர் எப்படியாக எருசலேமுக்கு வர வேண்டும், பாடுபட வேண்டும், மரிக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் ஏற்கனவே அவர் சொல்லி இருந்தார். And after Gethsemane, where he said, God, like a human being he said this, God, if it be possible, take this cup from me. But then the obedient Jesus said, not my will, but yours be done. Amen. ஆண்டவராக இயேசு மாம்சத்திலே ஆண்டவரை நோக்கி பிதாவை நோக்கி ஜெபித்தார். பிதாவே, உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் அதை என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும். ஆனால் அவருக்குள்ள இருந்த கிறிஸ்துவாகிய மேசியா உடனே சொன்னார், அக்கிலும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆகப்படுவது. So they nailed him to the cross, அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள், hoisted him up, அவரை தூக்கி மரத்தில் தூக்கினார்கள், a thief on either side, ரெண்டு பக்கமும் கள்ளர்கள். and at the 6th hour, 6ஆம் மணி வேளையிலே God did something really strange. ஆண்டவர் ஒரு வினோதமான காரியத்தை செய்தார். He stepped aside from his son, அவர் தன்னுடைய குமாரனை விட்டு ஒரு அடி தள்ளி நின்று, and he said, my son, you are to take into your body all the sin of the world. குமாரனே, உலகத்தின் எல்லா பாவங்களையும் நீர் இப்பொழுது சுமக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இமைப்பொழுது அவரை கைவிட்டார். And as the prophet Isaiah said, Jesus was crushed to death by our iniquities. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அதை குறித்து எழுதும்போது ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரத்துல நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டார், நம்முடைய அக்கிரம நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார், நம்மை விழுந்த ஆக்கினை அவர் மேல் விழுந்தது. I don't think he's translating what I'm saying, but it sounds very good. I just finished the words. So Jesus was all alone. He said, my God, why have you forsaken me? ஆண்டவராக இயேசு சிலுவையிலே ஆகவேதான் சொன்னார், பிதாவே, பிதாவே, ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? And he experienced something for us that none of us have to experience at all. Why? Because he freed us from the consequence of our sin. நம்முடைய பாவங்கள் நிமித்தமாய் வருகிற பிரதிபலன்களை எல்லாம் கிறிஸ்து சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்தார். He became sin for us. அவர் நமக்காக பாவமானார். Okay. And so a few minutes later he cried out, it is finished, and he died. சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு அவர் இப்படியாக ஜெபித்தார், எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி அவர் ஜீவனை விட்டார். And there were many witnesses of this. அதை குறித்து அநேக சாட்சிகள் இருந்தார்கள். There was his mother, Mary. Hello, Mary. அவருடைய தாயார் மரியாள் இருந்தார்கள். And then there was another woman, Salome. சலோமே என்று சொல்லப்படுகிற அன்று ஸ்திரீ இருந்தாள். And then there was another woman, Mary, the mother of James. ஜேம்ஸ், யாக்கோபுடைய தாயான மரியாள் இருந்தார்கள். And then there was a young woman, அங்கே ஒரு வாலிப ஸ்திரீயும் இருந்தாள், Mary Magdalene. மகதலேனா மரியாளும் இருந்தாள். Oh, Mary, you've got a record. Son. மகதலேனா மரியாளே, உனக்கு ஒரு பெரிய புராணம் But இருக்கு. Jesus healed you of evil spirits. இயேசு உன்னை அசுத்த ஆவிகளிலிருந்து விடுதலை வாங்கி தந்தார். And you just spent a whole year's salary getting ointment to anoint him at Bethany. ஒரு வருடம் முழுவதும் உன்னுடைய சம்பளம் கொடுத்து ஆண்டவருக்கு நீ பெர்ஃப்யூம் வாங்கி கொடுத்த. And then there were some men. There was the Pharisee, Nicodemus. How do you know? அங்கே ஒரு பரிசேயன் இருந்தார், அவருக்கு பெயர் நிக்கோதேமு. Nicodemus, you are very, very, very clever. You are like a doctor of theology. அவர் வந்து ஒரு டாக்டர் ஆஃப் தியாலஜி மாதிரி பயங்கர ஞானமுள்ளவராக இருந்தார். You know all Torah. You know all the Psalms by heart. பழைய பஞ்சாகமத்தை எல்லாம் தொகுத்து தோரா என்று சொல்வார்கள், அதையும் சங்கீதங்களை முழுவதுமாய் கற்று தேர்ந்தவர். And you'd seen this Jesus, and you were so impressed with him. He told you the truth like you'd never heard it before. இயேசு கிறிஸ்துவை நேராக நிக்கோதேமுவை பார்த்தார், அவருடைய சத்தியங்களை எல்லாம் கேட்டு பூரித்து போனார். So you think to yourself, can he be the Messiah? ஆகவே நிக்கோதேமுடைய மனதுக்குள்ளே இவர் மேசியாவா இருப்பாரோ? So secretly you go to him by night.
and you had this conversation with him, and you ask him, are you the Messiah? ரகசியமாக இரவிலே இயேசு கிறிஸ்துவிடத்துல போய் அவர் நிக்கோதேமை கேட்டார், நீர்தான் வர வேண்டிய மேசியாவா? But Jesus was a Jew. He didn't give you a straight answer. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு யூதனாய் இருந்தபடியால் நேரடியாக பதில் சொல்லவில்லை. But what he did say was, you must be born again. ஆனால் அவர் இப்படியாக சொன்னார், நிக்கோதேமே, நீ மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும். And you became a secret believer in the Lord Jesus. அன்றையிலிருந்து நிக்கோதேமே ஆண்டவருடைய ரகசிய ஒரு பின்பற்றுகிற சீஷனாய் இருந்தார். Now I'm looking for him. Yes, sir. How do you do, Joseph of Arimathea? அரிமத்தேயா ஊரானாகிய யோசேப்பே, எப்படி இருக்கிறீர்? You are a very senior Jew. நீ ஒரு முக்கியமான யூதன். You are on the Jewish ruling council. நீ யூதர்களுடைய ஆளுகையினுடைய அரசாட்சியிலே பொறுப்பேற்று இருக்கிறீர். God has given you a head and a heart. கர்த்தர் உமக்கு ஒரு மூளையை கொடுத்திருக்கிறார், இருதயத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். With your head, you heard the chief priest say, it is better one man die than that we should all suffer. அவருடைய மூளைக்கு அங்கே இருந்த பிரதான ஆசாரியன் சொன்னது காதில் விழுந்தது, ஒரே ஒரு மனிதன் எல்லாருடைய பாவங்களுக்காக மரித்தால் நலமா இருக்கும். But your heart says something different. The word of God says you are a good man. ஆனால் அவருடைய இருதயத்திலோ இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து இவர் நல்லவர் என்கிற எண்ணம் வருகிறது. And you see this innocent Jesus and you say, why are they going to kill him? அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை கொலை செய்ய போனபோது அரிமத்தேயா ஊரானாகிய யோசேப்பு சொல்கிறார், ஏன் அவரை கொலை செய்ய போகிறார்கள்? Why am I agreeing to this? And that's when you became a secret believer. நான் ஏன் இதற்கு ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் யோசித்த போது அவர் அன்றைக்கு ரகசிய சீஷராக மாறினார். Now when you two good Jews saw that Jesus was dead, you knew by your law that you would have to bury his body before the sun set and Sabbath began. Yeah? யூதர்களாய் இருந்த அரிமத்தேயா ஊரானாகிய யோசேப்புக்கும் நிக்கோதேமுக்கும் தெரியும், யூதர்களாய் மரிக்கிறவர்கள் அவர்கள் அந்த சபத் டேவுடைய அந்த சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்பாகவே, சூரியன் மறைவதற்கு முன்பாகவே அவருடைய சரீரத்தை புதைக்க வேண்டும். So Joseph of Arimathea, with great boldness, the word of God said, you went to see Pontius Pilate. அரிமத்தேயா ஊரானாகிய யோசேப்பு மிகுந்த தைரியத்துடனே போய் பிலாத்துவிடத்திலே, எனக்கு How do you do, Pontius? இதோ பாருங்க பிலாத்து இருக்கிறார். You are the Roman governor. நீர்தான் அதை செய்தவர். Is your wife here? Yes. Where is she? Wife. Here. Hello, wife. Pontius Pilate. பிலாத்துவே, You don't like being up here in Israel. You don't like these Jews. They're a very, very difficult people. இந்த யூதர்கள் ரொம்ப கஷ்டமானவங்க, அவங்கள உங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. You need to check with you had difficulty with this Jesus man. இந்த இயேசு கிறிஸ்துவினாலே உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருந்தது, உண்மைதான். One of your problems is that you have a very challenging wife. ஒரு உங்களுக்கு முக்கியமான பிரச்சனை தான், உங்க மனைவியை அடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். Last night you had a dream நேற்று about Jesus. இந்த அம்மாவுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஒரு கனவு வந்தது. And you said to your husband in the morning, have nothing to do with that man. நீர் உம்முடைய கணவருக்கு சொன்னீர், அந்த ஆளை ஒண்ணு செய்யறதுக்கு நீ ஒப்பு கொடுக்க வேண்டாம், அவர் நல்லவர். That made it difficult for you, didn't it? பிலாத்துவே, மனைவி பேச்ச தட்ட முடியாது இல்லையா? So you thought, okay, I'll scourge him and then present him to the Jewish people, and they will be so sorry for him that they will let him go. பிலாத்து என்ன யோசித்தாரு, சரி நான் இயேசுவை சாட்டையால சவுக்கால அடிச்சு நல்லா காயப்படுத்தி யூதர்களுக்கு முன்பாக கொண்டு போய் நிக்க வச்சிடுறேன், அப்பொழுது அவரை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு அவரை மரணத்துக்கு எதுவாக அவங்க ஒப்பு கொடுக்காம இருப்பாங்கன்னு சொல்லி யோசித்தார். And that's what you did, and then you presented him and said, here is the man. அப்படியே தான் நீர் செய்தீர். அவரை சவுக்கினால் அடித்து ஜனங்களுக்கு கொண்டு வந்து, இதோ உங்களுடைய
இயேசுன்னு சொன்னார். So what did the Jewish people do? Did they say, "Oh, he's so badly beaten up, we'll let him off"? யூதர்கள் என்ன சொன்னாங்க? சிலுவையில் அறையுங்கள். What did they say? They cried out and Crucify him. said, Crucify him. "Crucify him! Come on, crucify Crucify him. Crucify! Crucify!" You all shouted it at the top of your voices. எல்லாரும் கத்துனாங்க, அவரை சிலுவையில் அறையுங்கள். So Pontius, you didn't win that one, did you? பிலாத்துவே, நீ ஜெயிக்க முடியலல்ல? But to get your own back on the Jews, you had this big placard put above his head. Jesus of Nazareth, King of the Jews, in 3 languages. ஆனால் நீ எப்படியாவது நீ நினைச்சதை சாதிக்கணும்ன்றதுக்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் மேலே யூதர்களுக்கு ராஜா என்று இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி அவருடைய பெயரை 3 பாஷையில் எழுதுகிறீர். So Joseph came to you and asked for the body. You had to check with your centurion. Hello, centurion. You're a colonel in the Roman army. அங்க மேல உட்கார்ந்திருக்கிறது தான் நூற்றுக்கு அதிபதி. And, சிலுவையில் அறையறதுக்கு ஃபுல்லா பொறுப்பெடுத்து பார்த்தவர். and your men had nailed Jesus to the cross. உம்முடைய கைதான் இயேசுவை சிலுவையில ஆணி அடிச்சது. But he deeply impressed you on the cross. ஆனால் ஏதோ ஒரு காரியம் சிலுவையிலே இயேசு உம்மை பிரியப்படுத்தினார். You had seen him talking to the young man, John. Hello, John. அங்கே இயேசு கிறிஸ்து யோவானிடத்தில் பேசின காரியத்தை அவர் பார்த்தார். You heard him say, "John, look after my mother." யோவானே, இதோ உன் தாய். Where's தாயை mother? பார்த்துக்கொள். Where is mother? Where's mother? Where's Mary? His mother. His mother. Yeah, look after your mother. And it said that you took her into your home, and that tradition has it that she lived to a ripe old age and died near Ephesus. You're a good man, John. யோவானே, நல்ல மனுஷன். இயேசு சொன்னது போலவே அவருடைய தாயை பராமரித்து முதிர் வயதிலே அவருடைய தாய் மரித்து போனார். You have a 100% record. You were with Jesus for 3 years, right to his death. 3 வருடங்கள் அவரோடு கூட இருந்ததுக்கு 100% உம்மிடத்திலே சாட்சி இருக்கிறது. The other disciples ran away at the மத்த crucifixion, பையன்கள் ஓடி போயிட்டாங்க. but you were there. And that so impressed you, and also what he said to the thief, "Today you will be with me in paradise." அங்கே ஒரு கள்ளன் இப்படியாக சொன்னபோது ஆண்டவர் சொன்னார், இன்றைக்கு என்னோட பரதேசத்தில் இருப்பாய். That you said these immortal words, which are truly, "This man was the Son of God." ஆனால் 100க்கு அதிபதியாக நீர் ஒரு காரியத்தை ஆண்டவருடைய மரணத்திலே சொன்னீர். என்ன சொன்னீர்? மெய்யாகவே இவர்தான் கிறிஸ்து என்று உலகத்துக்கு சொன்னார். You told Pontius that Jesus was dead because you just speared his side and water came out. உம்முடைய கையில் இருக்கிற ஈட்டியால இயேசுவுடைய பக்கத்தை குத்தின போது உள்ள இருந்து தண்ணீரும் ரத்தமும் வெளியே வந்தது. Pontius, you told Joseph, "You can take the body down." பிலாத்துவே, நீர் யோசேப்பிட்ட சொன்னீர், Nicodemus and Joseph, you took the body down. How far can you carry a dead 33-year-old man? 33 வருடங்கள் நிரம்பிய ஒரு வாலிபனுடைய சரீரத்தை One தூரம் நீங்கள் தூக்கி கொண்டு போக முடியும்? 1 kilometer or 100 meters? I need an answer. போக முடியுமா? 100 மீட்டர் நடந்து போக முடியுமா? No. No. 1 கிலோமீட்டரா 100 மீட்டரா? 100 meters, 100 meters. Correct. He's a modest man, Pastor. Yes, Yes. he's a true man. Don't give him a medal, though. It says in Scripture that you carried his body to a tomb nearby. அவருடைய சரீரத்தை அருகாமையில் இருந்த ஒரு தோட்டத்துக்கு கல்லறை தோட்டத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு சென்றார்களாம். So from every sermon onwards, it's 100 meters. ஒவ்வொரு பிரசங்கத்திலும் இனிமேல் 100 மீட்டர் தான். Right, we'll go down to the garden now. I'll show you the garden and how the tomb works. After your time of worship, you can come back here and take pictures of the Golgotha, but don't do it now. Follow me now, because I need to tell you about the garden and the tomb. Okay? இப்போ யாரும் படம் எடுக்க வேண்டாம். அவரோட கூட போயிட்டு அந்த கீழ இருக்கிற கல்லறையும் பார்த்து முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க இங்கேயும் வந்து படம் எடுத்து அங்கேயும் படம் எடுத்துக்கோங்க. Come on, Poppet. Hold my hand. There we go. Yeah. நம்ம எல்லாம் ஏசப்பா உயிர்த்தெழுந்த அந்த இடத்துக்கு போறோம்.
அவரை வந்து அடக்கம் பண்ண உயிர் தெரிந்தாலும் அவரை அடக்கம் பண்ண கல்லறை கிட்ட போகிறோம். வச்சுக்கோ, இந்த தாத்தா வந்து இப்போ நம்மளை அங்கே கூட்டிகிட்டு போவார். நம்ம கைது ரெஸ்ட் எடுக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து அங்கே தான் போகிறோம். ஆண்டவரை அடக்கம் பண்ண அந்த கல்லறைக்குள்ளே போகிறோம். ஒருவரும் ஒரு காலம் ஒருவரையும் வைத்திராத அந்த கல்லறைக்குள்ளே போகிறோம். அதே ரெசரக்ஷன் பவரை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். வழி தோட்டம், ஆண்டவர் அடக்கம் பண்ண தோட்டத்துக்கிட்ட போகிறோம். நம்ம வேகமாக அங்கே தான் நடந்துட்டுருக்கோம். இப்போ யார் நடக்கிறாங்க? நானும் ரெபேக்காவும் போயிட்டுருக்கோம். ரெபேக்கா முன்னாடி வேகமாக நடக்கிறா. ஸ்டைலாக இருக்கால அதான். ஃப்ளவர்லாம் அந்த தோட்டமே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. மற்றவங்க தோட்டத்தை பாருங்கள், கல்லறையை பாருங்கள். This is one. ஆண்டவர் அடக்கம் பண்ண இடம். முன்னாடி போடி, முன்னாடி போடி. ஷேடில் உட்காரு. ஷேட். அக்கா ஜாயக்கா. You see this room? ஷேடில் உட்காரு. And you look down and you see your face. Okay? This way. You won't get that way. You have to go this way. Okay. We go up there. Chop, chop, chop. சன் ஆஃப் கார்டன் போட்டு பாருங்க. அந்த இடத்துல ஜூம் பண்ணிட்டேன், வரமாட்டேன். அங்கே போய் சன் ஆஃப் கார்டன் போட்டு அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் ஜூம். Lovely children. Yeah. So what's your name, Prophet? Yeah. Have we got a little boy aged about 12 here? நிழல் Are you 12? 13. Right, you can come and be my rolling stone. Stand in front of me. வாங்க அது விட அது பெண்ணி ஆக்ஷன் பண்ணுறது ஜூம் பண்ணி லைட்டாக ஜூம் பண்ணி ஜூமில் தான் பார்த்து ஃபுல் ஜூமில் தான் போதும் இரு அப்புறம். கை வச்சு போட்டுருக்காங்க. So we put the body on your side. You get back into the choose full. Later we come and take the things and then right, we're in the garden. We're in the garden now. Right, we're in the garden now. இப்பொழுது இந்த தோட்டத்தில் இருக்கிறோம். And we have two bits of evidence that this was a garden or a farm in Jesus' time. இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்திலே இது ஒரு தோட்டமாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ரெண்டு அடையாளங்கள் இங்கே இருக்கிறது. The first is a big cistern. அங்கே இருக்கிற ஒரு பெரிய தண்ணீர் தொட்டி, அதுக்கு ஒரு அடையாளமா இருக்கிறது. This stores the winter rain for the long, hot, dry summer that we have here. நல்ல கவனிங்க, இங்க இருக்கிற நீண்ட கோடை காலத்திற்கு மழை காலத்துல தண்ணீர் சேமித்து வைக்கிறதுக்கு இருக்கிற தண்ணீர் தொட்டி இது. And here it is 15 meters deep,
15 மீட்டர்கள் ஆழமுள்ள தண்ணீர் தொட்டி. And it contained 900,000 litre of water. இதற்குள்ள 900 லிட்டர் தண்ணீரை உள்ளே வைக்க முடியும். And we think that that would be here to help run a farm. அந்த தண்ணீரை கொண்டு இங்கே இருக்கிற தோட்டத்தை பராமரிக்க முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். Then we discovered just under here this wine press. இங்கே ஒரு திராட்சை திராட்சைகளை மிதிக்கிற திராட்சை ஆலை ஒன்றை கண்டுபிடித்தோம். A wine press is where you press the grapes to get the juice to make the wine. திராட்சை பழங்களிலிருந்து அந்த ரசத்தை பிழிந்து எடுக்கிற இடம்தான் திராட்சை ஆலை. You put the grapes on the treading floor here. மிதிக்கிற ஸ்தலமாகிய அந்த இடத்திலே திராட்சைகளை போடுவார்கள். And all the young people, the teenagers and the children and early 20s, they come with their bare feet and they press the grapes. இளம் வாலிபர்கள் கன்னிகைகள் அவர்கள் தங்களுடைய காலில் எதுவும் போடாமல் இந்த திராட்சை பழங்கள் மேல் ஏறி மிதிப்பார்கள். Squidgy, squidgy, lovely feeling. பச்சக்குன்னு எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். Juice trickles down here and is gathered up and put into wine. அங்கே இருந்த ரசம் வழிந்து கீழே விழும். அதை பிடித்து அவர்கள் அதுக்காக வைத்திருக்கிற தோல் உரைகளிலே உள்ள வச்சு பதுக்கி வைப்பாங்க. This is 2000 years old and is proof that there was a garden or a farm here 2000 years ago. 2000 வருடங்களுக்கு முந்தைய ஒரு ஆலை என்பதற்கு இங்கே அத்தாட்சி இருக்கிறது. ஆகவே இந்த இடம் அந்த இடமா இருந்திருக்க கூடும். Now I'm going to tell you how a rock cut tomb worked. ஒரு கற்பாறையிலிருந்து அல்லது மலையிலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்பட்ட ஒரு கல்லறை எப்படி இருக்கும் என்பதை காண்பிக்க போகிறேன். Over there is a rock cut tomb. இங்கே நீங்க பார்க்கிறீர்களே அது ஒரு கற்பாறையிலிருந்து கட்டப்பட்ட கல்லறை. Originally it had a door like a round door. ஆக்சுவலா பார்க்க போனீங்கன்னா அதுல முன்னாடி ஒரு ரவுண்டு சதுர வட்டமான வடிவில ஒரு வாயில் இருந்தது. But in the 4th century it was converted into a little church, which is why it has an ordinary door. 4வது நூற்றாண்டிலே அங்கே சதுரமான ஒரு வாயிலை ஆலயமாக அங்கு கட்டினார்கள். Now when it was a rock cut tomb, this is how it works. Stand up, really. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பாருங்க. Face me. Okay. Somebody in the family dies. அந்த குடும்பத்துல இருக்கறவங்க யாராவது மரிக்கும் போது we bring the body to the rock cut tomb, which is guarded by a big rolling stone. அந்த வட்டமான வாய் உள்ள அந்த கல்லறையை அதைவிட பெரிய வட்டமான ஒரு பெரிய கற்பாறையால் மூடி வைத்திருப்பார்கள். This young man is the rolling stone. இந்த பையன் இருக்கிறானே இவன் தான் அந்த தள்ளி விடப்படுற கல்லு. He's the right height, he's the right width, he's round and he weighs 2 tons. இதான் கரெக்டான ஹைட், கரெக்டான ரவுண்டு பாடி, அதே மாதிரி இந்த 2 டன் எடை உள்ள கல். And I am a grave robber and I'm coming, but I can't move him, he's so heavy. நான் ஒரு கல்லறை திருடன், கல்லறைக்குள்ளே பதுக்கி வைக்கப்படுற சரீரத்தோடு இருக்கிற வெகுமதிகளையும் அவருடைய நகைகளையும் திருட வருகிறேன். ஆனால் இந்த கல்லை அசைக்கவே முடியல. But now somebody in the family has done, the men come with levers and move him aside. Stone move. And we carry the body into the preparation chamber and the women come anointed with spices and oil. அப்படியாக அவருடைய குடும்பத்தினர் அந்த சரீரத்தை புதைக்க வரும்போது முதலாவதாக அவர்கள் இந்த பெரிய கல்லை குடும்பத்தில் இருக்க ஆண்கள் புரட்டி போட்டு ப்ரிப்பரேஷன் சேம்பர் ஆயத்தப்படுகிற இடம் என்ற இடத்துல வைத்து அங்கே ஸ்திரீகள் உள்ளே வந்து அவருடைய சரீரத்துக்கு வாசனை திரவியங்களை பூசுவார்கள். Then we lay the body on a ledge in the burial chamber. அதுக்கு பிறகு அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கல்லிலே அவருடைய சரீரத்தை அவர்கள் வைப்பார்கள். Then everybody leaves. எல்லாரும் வெளியே போயிட்டு Stone move. மறுபடியுமாய் கற்பாறையை அவர்கள் வாயில் வந்து மூடுவார்கள்.
Now, is the tomb full or empty? Correct. Well done. Okay. Now we all go away, and because of an air hole up here, the air goes into the tomb, and the body decomposes. இந்த கற்பாறை மூடினாலும் மேலே ஒரு துவாரம் இருக்கும். அந்த துவாரத்தின் வாயிலாக காற்று உள்ளே போகும்போது உள்ள இருக்கிற சரீரமானது அது அழுக ஆரம்பிக்கும். The rolling stone stays there for 1 year. ஒரு வருடமாய் இந்த கல் வாயிலே இருக்கும். And then the family come back stone moved. மறுபடியுமாய் ஒரு வருடம் கழிச்சு அவருடைய குடும்பம் வந்து அந்த கல்லை புரட்டி போடுவார்கள். And we go in and we go to the burial chamber. அவங்க உள்ளே போவாங்க, புதைக்கப்பட்ட இடத்துக்கு போவாங்க. And now the body is just bones. அங்கே இருந்த சரீரம் முற்றிலுமாய் அழுகி போய் வெறும் எலும்புகள் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்கு. We gather up the bones and put them in a wooden box. எல்லா எலும்புகளையும் எடுத்து ஒரு மரத்தினால் செய்யப்பட்ட ஒரு பெட்டியில வைப்பார்கள். It's called an ossuary. Ossuary. Ossuary என்று சொல்லப்படுகிற அந்த காரியத்திலே வைப்பார்கள். We write the name of the dead person on the box and carry it out of the tomb. அந்த மரித்த நபருடைய பெயரை அந்த பாக்ஸ் மேல எழுதி அவர்கள் அந்த கல்லறையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்து விடுவார்கள். Stone move. மறுபடியும் சொல்வாங்க கல்லை மூடு. Now comes his examination. இப்பொழுது எல்லாரும் சோதிச்சு பார்க்கறாங்க. Is the tomb full or empty? உள்ள கல்லறைக்குள்ள ஏதாவது இருக்குதா இல்லையா? Correct. How many times did you move? 4 times. 4 times. Half a mark. மேக்ஸ் கொஞ்சம் வீக் விடுங்க. It's been a very good rally, Stone. Thank you very much. Yay! God bless you. Okay, the box is taken away to the tomb of the fathers. அவருடைய பெற்றோருடைய அந்த கல்லறைக்கு இந்த பாக்ஸ் எடுத்து கொண்டு போய் விடுவார்கள். In the story of Jesus' resurrection, on the 3rd morning, 3 women are coming to the tomb. இயேசு கிறிஸ்து மரித்த 3வது நாளிலே 3 சகோதரிகள் ஆண்டவருடைய சரீரத்தை பார்க்க வருகிறார்கள். They are Mary Magdalene, Salome, and Mary the mother of James. யாக்கோபுடைய தாயாராகிய மரியாள், மேரி மகதலேனா, சலோமே என்று சொல்லப்படுகிற ஸ்திரீ. And they are worried. Who will move the stone? அவர்களுக்குள்ளே ஒரு கவலை, இந்த கல்லை யார் புரட்டி போடுவார்? Here's the entrance. இதுதான் நுழைவாயில். When they arrive, they find the stone has already moved. அவர்கள் வந்தபோது அந்த கல்லறையினுடைய வாயில் இருந்த கல் புரட்டி போடப்பட்டிருந்தது. On the right here of the burial chamber. அந்த வலது பக்கத்திலே புதையலான அந்த இடத்துல. And they look inside and they see a young man dressed in white. அங்கே பார்க்கும்போது ஒரு இளம் வாலிபனை போல தோற்றமுடைய ஒருவர் வெள்ளை அங்கி தரித்தவராய் உட்கார்ந்திருந்தார். He says to them, you look for Jesus. நீங்கள் இயேசுவை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னார். The Nazarene. He is not here, for he is risen. அவர் இங்கே இல்லை, அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். Amen. Now could you say, just as you said it just then, all of us together after the count of 3. Okay. Very loud. Okay. இப்பொழுது நான் சொல்ல அந்த 1 2 3 1 2 3 சொன்ன உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்ல போகிறோம். அவர் இங்கே இல்லை, அவர் உயிரோடு எழுந்தார். Amen. 1 2 3. அவர் இங்கே இல்லை, அவர் உயிரோடு எழுந்தார். Hallelujah. Hallelujah. Well done. Now go down to the tomb, go in 6 at a time. You regulate this. Yes. They can take pictures inside. One thing they will see is this cross. Inside the tomb, you will find this cross. கல்லறைக்குள்ளே நீங்கள் இந்த கிராஸை பார்ப்பீங்க. And this comes from when it was a little Byzantine church. இந்த சபையானது பிசன்டைன் சபையாக இருந்தபோது வந்த ஒரு காரியம். And this cross says in Greek, Jesus Christ the first and the last. இந்த கிராஸ்ல என்ன எழுதப்பட்டிருக்குதுன்னா இயேசு கிறிஸ்து அல்பாவும் ஒமேகாவானவர், துவக்கும் முடிவுமானவர். He said it correctly. Well done. Thank you. And this double bar up here மேலே இருக்கிற அந்த டபுள் பார் represents the sign placed over Jesus' head
Jesus of Nazareth, King of the Jews. அவருடைய சிரசின் மேலே அடிக்கப்பட்ட அந்த வாசகத்துக்கு அடையாளமாய் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Stand up. மறுபடியும் நில்லுங்கள். A king wears a crown. Yes. ஒரு ராஜாவுக்கு கிரீடம் இருக்கும். Where's the crown in this diagram? Yes, you got it right. Sit down. Wow. That's the crown. மேல இருக்கிறது தான் அவருடைய கிரீடத்துக்கு அடையாளமா இருக்கிறது. You've been a delight to take a round. When you finish, you go to the pines over there, where there's a canopy, and your communion stuff will be there. 2 commercials now. Commercial break, you understand commercial break? Yes. Okay. The first one is there's a basket there. Please give generously. 2 காரியங்கள் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன். அங்கே ஒரு பாஸ்கெட் இருக்குது. நம்ம ராபோஜன் எடுத்த பிறகு நம்மளால முடிஞ்ச காணிக்கையை அதுல போடுவோம். And one of the things we have discovered about you people from Asia is that you do give generously, so thank you very much. நாங்க இங்க இருக்கிறதுல நாங்க கண்டுபிடிச்சது என்னன்னு சொன்னா, உலகத்துல இருக்கிற பல ஜாதியார் இங்க வரும்போது ஆசியா கண்டத்துல இருந்து இந்தியால வரவங்க தான் அதிகமா கொடுத்திருக்காங்க. Amen. Hallelujah. Men are forbidden to listen to my next announcement. நான் சொல்ல போகிற அடுத்த காரியத்தை சகோதரர்கள் காது கொடுத்து கேட்க வேண்டாம். Women, மகளிரே, over there is a shop. அங்கே ஒரு கடை இருக்கிறது. No. God bless you all. You're such a lovely group. Thank you so much. ரொம்ப அருமையான குரூப்பா இருந்தீங்க. Such a lovely guide. How many of you say amen? Amen. It has been a pleasure to hear. I've been here many times and nobody has really explained this in such a dramatic way, very interesting way, and we really thank you. God bless you, sir. Thank you, Martin. Okay. இங்க இருந்து கீழே போய் அந்த கல்லறையை பார்க்க போறோம். அப்புறம் அங்க மேல போய் அந்த கொல்கத்தா கிட்ட போட்டோ எடுத்து சீக்கிரமா ஓடிவாங்க. அந்த இடத்துல நமக்கு ராபோஜனம் இருக்கு. சரியா? இப்போ நம்ம வந்து ஏசப்பா வடக்கம் பண்ண கல்லறைகளை பார்ப்போம். ஓகே, பி ரெடி. ஆமா, போய் நின்றுங்க, வாசல்ல போய் நின்றுங்க. இடது பக்கத்துல அங்க மரத்துக்கு கீழே கடல் இருக்கு பாருங்க, அங்க போயிருங்க. ஏசப்பாவா வச்சிருந்த அந்த கல்லறைக்குள்ள போறோம் இப்போ நம்ம. $10,000 $20,000 எக்ஸ்ட்ரானாலும் இப்போ உள்ள போறோம். இந்த கல்லறைக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அக்கா நிக்கிறாங்க, ஹாய் சொல்லுங்கக்கா. நளினி அக்கா நிக்கிறாங்க, ஹாய் சொல்லுங்கக்கா. இந்த வீடியோ வந்து பல பேருக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் வரவங்களுக்குலாம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓ, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்காம மிஸ் பண்ணிட்டோமே. அப்போ எங்கள் வீட்டுக்காரர் ஏதோ பேசுகிறாரு, காது குத்தி கேளுங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அடுத்த ஒரு அக்டோபர் ட்ரிப்பில் ஆகி நான் வரணும் அடிச்சு பிடிச்சிக்கணும் எல்லா விசிட்டுக்கு. October already booked. ஈஜிப்டை விட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டா நல்லா தான் இருக்கும். ஈஜிப்ட் காஞ்சி போன ஈஜிப்ட் வேஸ்ட். உள்ள போகிறேன். பாருங்க, இந்த வழிதான் கல்லறையோட வழி.
நாங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் 7 மணிக்கு பாருங்க அதுக்குள்ளே போக போகிறோம். உள்ளே போக போகிறோம். போயிடுங்க.